MMVS Asia Pacific Diocese, New Zealand region. A quiz on the Epistle of 1 Corinthians, chapter 1. Question number 1. By whose will was Paul made an apostle? God's will. പൗലോസ് ഏത് ഇഷ്ടപ്രകാരം അപ്പോസ്തലനായി? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. Question number 2. Who is mentioned as a co-sender of the letter along with Paul, and why is this significant? Sosthenes. It shows shared leadership and credibility among the Corinthians. പൗലോസിനൊപ്പം ലേഖനത്തിന്റെ സഹ അയച്ചവനായി ആരെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? സോസ്തനേസ്. കൊരിന്ത്യർക്കിടയിൽ വിശ്വാസ്യതയും കൂട്ടായ്മയും കാണിക്കാൻ. Question number 3. What are the believers in Corinth called to be? Holy. കൊരിന്ത്യൻ വിശ്വാസികൾ എന്താകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്? ഉത്തരം വിശുദ്ധർ. Question number 4. Whose name do believers everywhere call upon? Answer: the Lord Jesus Christ. എല്ലായിടത്തുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ആരുടെ നാമത്തെ വിളിക്കുന്നു? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ. Question number 5. What two blessings does Paul give in this greeting? Grace and peace. പൗലോസ് അഭിവാദനത്തിൽ നൽകുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏവ? കൃപയും സമാധാനവും. Question number 6. For what does Paul thank God concerning the Corinthians? The grace given to them. കൊരിന്ത്യരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ദൈവത്തോട് എന്തിനാണ് നന്ദി പറയുന്നത്? അവർക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കായി. Question number 7. In what two areas were the Corinthians enriched? Speech and knowledge. കൊരിന്ത്യർ ഏത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പന്നരായി? വാക്കിലും ജ്ഞാനത്തിലും. Question number 8. What was confirmed among the Corinthians? The testimony of Christ. കൊരിന്ത്യർക്കിടയിൽ എന്താണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം. Question number 9. What did the Corinthians lack in terms of spiritual gifts? No. ആത്മീയ വരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൊരിന്ത്യർക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. Question number 10. What were the Corinthians eagerly waiting for? The revealing of the Lord Jesus Christ. കൊരിന്ത്യർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് എന്തിനെയാണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാടിനെ. Question number 11. Who will keep the believers firm until the end? Answer: Christ. വിശ്വാസികളെ അവസാനം വരെ ഉറപ്പോടെ നിലനിർത്തുന്നത് ആര്? ക്രിസ്തു. Question number 12. How will believers be presented on the day of Christ? Blameless. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും? കുറ്റമറ്റവരായി. Question number 13. What is God described as in verse 1:9? വാക്യം 1:9 ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു? വിശ്വസ്തൻ. Question number 14. Into what relationship has God called believers? Answer: fellowship with Jesus Christ. ദൈവം വിശ്വാസികളെ ഏത് കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്. Question number 15. What does Paul urge the Corinthians to avoid? Divisions.
കൊരിന്ത്യർ എന്തൊഴിവാക്കണമെന്ന് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു? വിഭജനങ്ങൾ. Question number 16. What does Paul want the Corinthians to be united in? Mind and judgment. കൊരിന്ത്യർ ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു? മനസ്സിലും അഭിപ്രായത്തിലും. Question number 17. What does Paul appeal to them in the name of our Lord Jesus Christ? That they agree with one another. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൗലോസ് എന്താണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്? അവർ തമ്മിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ ഇരിക്കണം. Question number 18. What is Paul's goal for the Corinthian church in the verse chapter 1:10? Perfect unity. ഈ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പൂർണ്ണ ഐക്യം. Question number 19. Who reported to Paul that there were quarrels among the Corinthians? Answer: Chloe's household. കൊരിന്ത്യർക്കിടയിൽ കലഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പൗലോസിനെ അറിയിച്ചതാര്? ക്ലോയുടെ വീട്ടുകാരുൾ. Question number 20. What four groups were the Corinthians dividing themselves into? Paul, Apollos, Cephas, Christ. കൊരിന്ത്യർ ഏത് 4 വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു? പൗലോസ്, അപ്പല്ലോസ്, കേഫാസ്, ക്രിസ്തു. Question number 21. What question does Paul asked to show that divisions are wrong? Answer: Is Christ divided? വിഭജനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പൗലോസ് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു? ക്രിസ്തു വിഭജിക്കപ്പെട്ടോ? Question number 22. What does Paul ask to show that he is not the Savior? Answer: Was Paul crucified for you? താൻ രക്ഷകനല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ പൗലോസ് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു? ആൻസർ: നിങ്ങൾക്കായി പൗലോസ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടോ? Question number 23. Whom does Paul say he baptized? Crispus and Gaius. പൗലോസ് സ്നാനിപ്പിച്ചവരായി ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും. Question number 24. Why is Paul glad he baptized only a few? Answer: so no one could say he baptized in his own name. കുറച്ചു പേരെ മാത്രമേ സ്നാനിപ്പിച്ചതിൽ പൗലോസ് സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആൻസർ: തന്റെ പേരിൽ സ്നാനം ലഭിച്ചതായി ആരും പറയാതിരിക്കാനായി. Question number 25. Which household does Paul remember baptizing? Answer: the household of Stephanas. പൗലോസ് സ്നാനിപ്പിച്ചതായി ഓർക്കുന്ന കുടുംബം ഏത്? സ്തെഫാനോസിന്റെ കുടുംബം. Question number 26. What did Christ send Paul primarily to do, and what did Paul say he was not sent to do? Answer: to preach the gospel. To preach the gospel, not to baptize. പൗലോസിനെ ക്രിസ്തു പ്രധാനമായും എന്തിന് അയച്ചു? പൗലോസ് താൻ ചെയ്യാൻ അയക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രധാനമായി അയച്ചത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ, അയക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനിപ്പിക്കാൻ. Question number 27. To whom is the message of the cross foolishness and the power of God? Foolishness to those who are perishing. Power of God to those who are being saved.
ക്രൂശിന്റെ സന്ദേശം ആർക്കാണ് മൂഢത്വമായി തോന്നുന്നത്? ആർക്കാണ് ദൈവശക്തിയാകുന്നത്? മൂഢമായി തോന്നുന്നത് നശിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവശക്തിയാകുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്. Question number 28. What does God say he will destroy? The wisdom of the wise. ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം. Question number 29. Through what did the world fail to know God? Human wisdom. ലോകം ദൈവത്തെ അറിയാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തിലൂടെ? മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിലൂടെ. Question number 30. Through what does God save those who believe? Answer: the preaching of the gospel. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം എന്തിലൂടെ രക്ഷിക്കുന്നു? പ്രസംഗത്തിലൂടെ. Question number 31. What do Jews demand and Greeks seek? Jews demand signs, Greeks seek wisdom. യഹൂദർ ഗ്രീക്കർ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? യഹൂദർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അടയാളങ്ങൾ, ഗ്രീക്കർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനം. Question number 32. What does Paul preach that is a stumbling block to Jews? Answer: Christ crucified. യഹൂദർക്ക് ഇടർലാകുന്നതായി പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു. Question number 33. What is Christ crucified to the Greeks? Foolishness. ഗ്രീക്കർക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്താണ്? മൂഢത്വം. Question number 34. What is Christ to those who are called? The power of God and the wisdom of God. വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ക്രിസ്തു എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും. Question number 35. What does Paul say about the weakness and foolishness of God? Stronger than human strength. Foolishness is wiser than human wisdom. ദൈവത്തിന്റെ ദുർബലത മനുഷ്യശക്തിയേക്കാൾ ശക്തമായത്, ദൈവത്തിന്റെ മൂഢത്വം മനുഷ്യജ്ഞാനത്തേക്കാൾ എങ്ങനെയെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മൂഢത്വം മനുഷ്യജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളത്. Question number 36. What does Paul say about the Corinthians' social status when they were called? Not many were wise, powerful or noble. വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊരിന്ത്യരുടെ സാമൂഹിക നിലയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനികളും ശക്തരും ഉന്നത വംശക്കാരും കുറവായിരുന്നു. Question number 37. Why did God choose the foolish and weak things of the world? Answer: to shame the wise and strong. ലോകത്തിലെ മൂഢമായ കാര്യങ്ങളെ, ദുർബലമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ദുർബലമായ കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ, പിന്നെ ശക്തരെയും ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ. Question number 38. Why did God choose the weak things of the world? To shame the strong. ലോകത്തിലെ ദുർബലമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ശക്തരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ. Question number 39. What did God choose to nullify the things that are? Answer: the lowly and despised things. ഉള്ളവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ദൈവം എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? താഴ്ന്നതും നിരസിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ. Question number 40. Who is the source of believers' life in Christ?
What 4 things does Christ become for believers? Source is the God, and 4 things are wisdom, righteousness, sanctification and redemption. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം ആര്? ഉറവിടം ദൈവം. വിശ്വാസികൾക്കായി ക്രിസ്തു എന്തൊക്കെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു? ജ്ഞാനം, നീതി, വിശുദ്ധീകരണം, വീണ്ടെടുപ്പ്. Question number 41. What 2 groups find the gospel message unacceptable? Answer: Jews and Greeks. സുവിശേഷ സന്ദേശം അംഗീകരിക്കാതെ 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏവ? യഹൂദരും ഗ്രീക്കരും. Question number 42. To whom is Christ both power and wisdom? Answer: to the called. ക്രിസ്തു ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ആകുന്നത് ആർക്കാണ്? ആൻസർ: വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്. Question number 43. What scripture principle does Paul repeat in verse 131? Or what should the one who boast in? Answer: boast in the Lord. ഈ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ആവർത്തിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്ത് തത്വം ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവൻ എന്തിൽ അഭിമാനിക്കണം? ആൻസർ: കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കുക. Thank you.